میں اب کسی کی مانتا ہی نہیں، الیکشن کی تاریخ چاہیے، اتنے دھوکے کھائے اب یقین کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ پی ٹی آئی سربراہ عمران خان کا حقیقی آزادی مارچ سے پہلے ARY نیوز کو خصوصی انٹرویو۔ سابق وزیر اعظم نے بتایا، کہا گیا کہ بات ہو رہی ہے، آج کر رہے ہیں، کل کر رہے ہیں، مارچ ملتوی کر دیں، 20 مئی کو اعلان کرنا تھا، ان کی وجہ سے 22 کو مارچ کی تاریخ دی۔ پی ٹی آئی کا مارچ سیاسی موومنٹ نہیں بلکہ پاکستان میں انقلاب آ رہا ہے، اس کو اب روکا نہیں جا سکتا۔ نیوٹرل سمیت کسی کو توقع ہی نہیں تھی کہ قوم اس طرح جاگ جائے گی۔ جس کو آگے لے جائے 28 پہ لے جائے 29 پہ لے جائیں، ابھی ہو رہا ہے تو کل فیصلہ ہو رہا ہے۔ میں نے سے اتنے دھوکے کیے، اتنے زیادہ جھوٹ سنے ہیں، سارا وقت غلط بتایا گیا، نہیں جی یہ ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے۔ 3 ہفتے سے تو کہہ رہا تھا کہ میں 20 کو فیصلہ کروں گا، ہمیں کہتے گئے نہیں جی فکر نہ کریں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہو رہی ہے بات، یہ ہو رہی ہے، کل ہو رہی ہے، پرسوں ہو رہی ہے۔ ہم نے پھر بھی 2 دن آگے کیا، پتہ چلا کہ لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، تب ہم نے فیصلہ کیا 25 کا۔ میں اب کسی چیز میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں صرف الیکشن ڈیٹ چاہیے، ریزولوشن آف اسمبلی کب ڈیزالو کرتے ہیں، الیکشن ڈیٹ، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ ریاکشن آیا ہے، کوئی نہیں سمجھ رہا تھا، نہ یہ سمجھ رہے تھے یہ جو چوروں کا ٹھولا ہے، نہ وہ نیوٹرل سمجھ رہے تھے، سب شوق میں ہے کہ یہ ہوا کیا۔ اس وقت نیوٹرل رہنے کی گنجائش ہی نہیں، خود کو نیوٹرل کہنے والوں کو قوم دیکھ رہی ہے۔ ملک تباہی کی طرف گیا تو اتنے ہی ذمہ دار ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں حکومت نے ملک بند کر دیا، رکاوٹیں ڈال رہی ہیں، ہراساں کر رہے ہیں۔ ریٹائرڈ میجر کے گھر میں رات کے اندھیرے میں بیٹی رو رہی ہے، عدلیہ نے اس کی اجازت دی تو اس کی ساکھ ختم ہو جائے گی۔ عمران خان نے کہا، کل پختونخوا سے تاریخ کا سب سے بڑا جلوس لے کر نکلوں گا، کوئی روکنا چاہتا ہے تو روک کر دکھائے۔ بیوروکریسی کو پیغام دیتا ہوں، ایک ایک کا نام یاد رکھیں گے۔ ہمارے 3.5 سال میں کتنی دفعہ یہ سڑکوں کے اوپر نکلے، ایک دفعہ بتائیں کہ ہم نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوں۔ بلاول اپنی لانگ مارچ لے کے آیا تھا اسلام آباد، کام پہ ٹانگنے والی لانگ مارچ، کسی قسم کی رکاوٹ اس کے اوپر تھی؟ اسلام آباد میں کام پہ ٹانگ رہی ہے۔ ریٹائرڈ میجر کے گھر میں رات کے اندھیرے میں چھوٹی بیٹی رو رہی ہے، سارا ملک بند کر دیا ہے، رکاوٹیں ڈال دی ہیں، ہراساں کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ اجازت دی، عدلیہ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت نیوٹرل رہنے کی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے۔ نیوٹرل رہنا ہمارا اللہ ہمیں قرآن میں اجازت ہی نہیں دیتا۔ جو نیوٹرل کہتے ہیں، آپ کی اوتھ ہے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خودداری کو آپ نے پروٹیکٹ کر، ججمنٹ آپ کے اوپر بھی آنے والی ہے۔ ملک تباہی کی طرف جاتا ہے تو آپ اتنے بڑے ذمہ دار ہوں گے۔ خوف آ رہا ہے کہ ہم یہ سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں۔ نیوٹرل سے یہ پوچھتا ہوں، یہ جو آپ سینز دیکھ رہے ہیں، کون سی حکومت اس طرح کی چیزیں کر سکتی ہے؟ کل پختونخوا سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس لے کے نکل رہا ہوں اسلام آباد کی طرف۔ ہر جگہ سے قافلے جمع ہوں گے اور ہم اسلام آباد پہنچیں گے۔ اس ملک میں کسی کی جان کو خطرہ ہے نا، میری جان کو خطرہ۔ اسلام آباد اور پنڈی کے اندر اگر انہوں نے سارا بند کر دیا ہے، اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں نے نکلنا ہے۔ اسلام آباد کا AG یہ لے کے آئے ہیں، یہ ایک مجرم ہے۔ آپ حمزہ کے مان کیسے رہے ہیں اس کی کوئی بھی آرڈرز؟ یہ تو ہے ہی نہیں، کل فیصلہ ہونے لگا۔ ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کے ہم نام یاد رکھیں، کوئی بھی روکنا چاہے ہمیں روک کے دکھا دے۔ کل پشاور سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس لے کر اسلام آباد کے لیے نکلوں گا، یوتھ میرے ساتھ ہوگی اور یہ نوجوان راستے کی ساری رکاوٹیں ہٹائیں گے۔ عمران خان کا پشاور میں یوتھ ونگ سے خطاب، کہا نیوٹرلز، پولیس، عدلیہ اور بیوروکریٹس سب کا امتحان ہے، کل جو بھی عوام کے سمندر کو روکنے کی کوشش کرے گا بہہ جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس لے کے پختونخوا سے اسلام آباد نکلوں گا کل۔ یوتھ میرے سامنے ہوگی، ساری رکاوٹیں ہٹائیں گے۔ عدلیہ کا، بیوروکریسی کا، پولیس کا، نیوٹرلز کا، سب کا امتحان کدھر کھڑے ہیں؟ چوروں کے ساتھ کھڑے ہیں، امریکنوں کے نوکروں کے ساتھ کھڑے ہیں، یا اس پاکستان کی حقیقی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں؟ جو بھی
इस अवाम के समुंदर को रोकने की कोशिश करेगा। हमारी अब तहरीक कब तक चलेगी? जब तक इलेक्शन की डेट नहीं मिलती और ये असेंबली जाती नहीं है, वोटेड हुकूमत खत्म नहीं होती। वफाकी काबीना का लॉन्ग मार्च की इजाज़त ना देने का फैसला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके वफाक पर हमला आवर होने आ रहे हैं। ये फितना और फसाद की बात ना करते तो रास्ते में ना आते। फैसला किया गया है फितना फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये कौम और मुल्क की बका का मसला है। ये कौम को गुमराह और तकसीम करना चाहते हैं। सारी इनकी क़यादत, ऐसे तो बड़े बहादुर बने फिरते हैं, अब सारे आगे इकट्ठे हुए हैं पेशावर में। प्रोविंस केपी के तमाम तर वसाइल को सूबाई फोर्सेज को साथ लेके वफाक पे हमला आवर होने आ रहे हैं। जथे की सूरत में वार्न करता हूँ तमाम लोगों को जो इमरानी फितने की गुमराही का शिकार हो चुके हैं। मुल्क की बका का मसला है। लॉन्ग मार्च के नाम पे एक फितना फसाद मार्च किया जा रहा है। कैबिनेट ने ये फैसला किया है फितना और फसाद फैलाने के लिए इनको इजाजत नहीं दी जा रही। ये बदबख्त शख्स कौम को गुमराह करना चाहता है, कौम को तकसीम करना चाहता है। फितना फसाद और अनारकी फैलाने की बात ना करते तो हम बिल्कुल रास्ते में घायल ना होते। आज़ादी मार्च के शुरका को रोकने के लिए पंजाब से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जीटी रोड पर छोटी बड़ी इंटरचेंजेस पर कंटेनर्स, मोटरवे पर भी रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। इस्लामाबाद में रेड जोन और डी चौक को सील किया गया है। दूसरे शहरों से भारी पुलिस नफरी भी इस्लामाबाद पहुंच गई है। लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। बाबू साबू, रावी पुल और सगिया पुल समेत तमाम रास्तों पर कंटेनर्स हैं। शहरियों को दुश्वारी का सामना है। इस्लामाबाद जाने वाले जेहलम पुल, चनाब ब्रिज समेत तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। मुल्तान, फूलनगर, सराय आलमगीर, मुजफ्फरगढ़ समेत तमाम हाईवेज और इंटरचेंज ब्लॉक कर दिए गए हैं। रावलपिंडी में मरी रोड और फैज़ाबाद इंटरचेंज को बंद कर दिया गया है। पिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस भी बंद है। शहर में तमाम बस अड्डे भी बंद करवा दिए गए हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर भी कंटेनर्स रखे गए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से भी राबता मुनक़ता कर दिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाले अटक पुल को पुलिस ने सील कर दिया। क्रेन्स की मदद से रेत से भरे कंटेनर्स लगा दिए गए। पेशावर मोटरवे की छोटे बड़ी इंटरचेंजेस को भी बंद कर दिया गया है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। इमरान खान ने कहा ये ख़ास तौर पर ARY न्यूज़ के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। ARY की कवरेज बंद कर रखी है। ये मीडिया की आवाज़ बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कवरेज करना सबका हक है। जो इनके साथ हैं उनको कवरेज करने दे रहे हैं। ये जो मीडिया को कर रहे हैं उनका जो राइट है कवर करने का, और खास तौर पे ARY के ऊपर जो क्रैकडाउन कर रहे हैं, ये सिर्फ मीडिया की आवाज बंद करने के लिए कर रहे हैं। और जो बाकी मीडिया जो इनके साथ चल रहा है उसको सिर्फ इजाजत दे रहे हैं, और ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है। ARY को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको उन्होंने सिंगल आउट किया हुआ है। ये ARY का माइक उठा लें यहाँ से, मैं उसका माइक यहाँ नहीं, ये उठा लें प्लीज। ARY के कई एरियाज के अंदर आपका कवरेज रोक दिए, तो इसलिए हम कर रहे हैं कि देखिए, हम अगर नहीं खड़े होंगे इन लोगों के साथ, कौन खड़ा होगा? पहले धमकियां, फिर पाबंदियां और अब माइक भी हटवा दिया। लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने ARY न्यूज़ की कवरेज में भी रुकावट डालने की कोशिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ARY न्यूज़ का माइक हटवा दिया और बगैर दलील इल्ज़ाम तराशियां भी जारी रखी। का माइक उठा लें यहाँ से प्लीज। मैं किसी ब्लैकमेलर चैनल को जो किसी एजेंडे पे है, मैं उसका माइक यहाँ नहीं, ये उठा लें प्लीज। थैंक यू। जो भी यहाँ पर ARY के नुमाइंदा बैठे हुए हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ARY का माइक उठा लें यहाँ से प्लीज। मैं किसी ब्लैकमेलर चैनल को जो किसी एजेंडे पे है, मैं उसका माइक यहाँ नहीं, ये उठा लें प्लीज। हुकूमत की हिदायत पर पेमरा का केबल ऑपरेटर्स को ARY न्यूज़ की नशरियात बंद करने का हुक्म। कई शहरों में पेमरा एहलकार नशरियात रुकवाने के लिए केबल ऑपरेटर्स के पास खुद गए। इस्लामाबाद में नया टेल ने ARY न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी। कराची में स्ट्रॉम फाइबर ने भी ARY न्यूज़ को निचले नंबरों पर डाल दिया। कोयटा, लाहौर, हैदराबाद, सक्खर, रावलपिंडी, टेक्सला, मरी कोटली, सतिया
ओकाड़ा, गोजर खान, कंदकोट, कश्मोर में ARY न्यूज़ की नशरियात को आखिरी नंबर पर डाल दिया गया, जबकि मुजफ्फरगढ़ और पीर महल में ARY न्यूज़ की नशरियात बंद करा दी गई। अवाम सरापा एहतजाज हैं। ARY की नशरियात बहाल करने का मुतालबा किया है। माजी में भी ARY को सच बोलने की सज़ा दी गई। हक़ाइक़ सामने लाने पर नशरियात बंद। ये चैनल को आखिरी नंबर पर डालकर अवाम को सच जानने से दूर रखने की कोशिश की गई। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद आराई इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। खालिद आराई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ARY न्यूज़ पाकिस्तान का एक टॉप रेटिंग न्यूज़ चैनल है और मुल्क भर के अवाम ARY को देखना भी चाहते हैं, लेकिन इसे मुख्तलिफ शहरों में केबल पर बंद कर दिया गया है। ये अहकामात दे कौन रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अहकामात तो जैसे आप जिक्र कर भी रहे हैं, ARY को चल भी रहा है कि पैमरा की तरफ से हिदायत दी जा रही हैं, मगर अनऑफिशियल तरीके से दी जा रही हैं कि बंद तो मेरे ख्याल में हमें इतला नहीं कि बंद हुआ है, मगर नंबर ऑफ पोजीशन चेंज की गई है ARY के पूरे पाकिस्तान भर में। और जाहिर है वो पैमरा की बात केबल ऑपरेटर को मजबूरन माननी पड़ती है, मगर ये जो भी काम हो रहा है वो अनऑफिशियली किया जा रहा है। कोई कानूनी हिदायत नहीं है, मतलब वो अनऑफिशियल कहा जा रहा है कि ARY को जो है आखिरी नंबरों पर डाल दिया जाए। ठीक है, और साथ साथ ये बताइए कि आपको जो ये अनऑफिशियल अहकामात आ रहे हैं, इस पर केबल ऑपरेटर्स ने कहाँ कहाँ और कितना नंबर डिस्टर्ब किया, ज़रा अगर आपके पास कोई फिगर है? देखिए जी, वो 50 के बाद इसकी पोजीशन चेंज की गई है। देखिए जी, मैं तो ये कहता हूँ ना कि अब सब इदारों को चेंज हो जाना चाहिए। ये माजी में भी ऐसा होता रहा है, मगर देखिए मैं तो पैमरा से भी ये गुजारिश करूँगा कि हम मतलब केबल ऑपरेटर को अलग न बनाया जाए, क्योंकि अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ता है केबल ऑपरेटर्स को। केबल ऑपरेटर ही बुरा बनता है, केबल ऑपरेटर के लिए भी ये कहा जाता है ये ब्लैकमेलर कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, मगर इसमें केबल ऑपरेटर कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि हम मजबूर हैं। ज़ाहिर है एक अथॉरिटी की बात माननी भी पड़ती है, मगर मैं पैमरा से गुजारिश करूँगा कि जो है कि अब पाकिस्तान तब्दील हो रहा है, मगर अब इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, आज़ादी, सहाफ़त या इज़हार आज़ादी सबका हक है, मालूमात को जानना सबका हक है, इसको रोकना नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। अब देखें अब आवाम की नज़र में केबल ऑपरेटर बुरे बनते हैं, मगर इसमें केबल ऑपरेटर का कसूर नहीं है। ज़ाहिर है जो भी केबल ऑपरेटर कर रहा है वो मजबूरन कर रहा है, खुद चीज़ तो कोई भी नहीं करता इस चीज़ को। बहरहाल केबल ऑपरेटर सिर्फ पाकिस्तान ARY के साथ है, अब जो भी है, मगर पूरे पाकिस्तान भर में मतलब 50 के बाद जो है ना इसकी पोजीशन चेंज की गई है डिजिटल। ठीक है, अच्छा खालिद आराई साहब, आखिर में ये बताइएगा कि आपने जैसे कि खुद कहा कि अवामी रद्द-ए-अमल का आपको सामना करना पड़ता है, आप पर कितना दबाव है सारिफीन का कि ARY को बहाल किया जाए, उसके नंबर्स को बहाल किया जाए? देखिए तो फौरी तौर पे जो भी चीज़ होगी तो सबसे पहले तो सार्फिन केबल ऑपरेटर से ही अपना रद्द-ए-अमल देंगे ना, कि हर तरफ से आ रहा है कि ARY का ज़ाहिर है जो नंबर लोगों ने अपने नंबर सेट किए हुए होते हैं, मुझे आगे पीछे हट जाता है तो लोग तो ये समझते हैं कि इसको बंद कर दिया गया है, फिर बाद में केबल ऑपरेटर कह रहे हैं कि इसको आगे पीछे हो गया है, तो इस तरह का रद्द-ए-अमल तो सामने आ रहा है अवाम की तरफ से कि ज़ाहिर है फिर आप तक इतला दिए पूछ रही हैं कि ARY बंद कर दिया, मगर ARY बंद नहीं है, इसका नंबर चेंज हो गया ARY का। ठीक है, अच्छा आप एक आज़ाद बॉडी हैं, पैमरा की तरफ से आपको अनऑफिशियल तरीके से हिदायत दी जा रही है एक चैनल को बंद करने की, तो आप कोई कानूनी चाराजोई का इरादा रखते हैं? आप समझते हैं कि आप पैमरा के सामने कम से कम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे या नहीं मुस्तकबिल में? देखिए जी, ये तो जब से केबल ऑपरेटर वजूद में आए ना ये काम होता रहा है, क्योंकि केबल ऑपरेटर्स को बात पैमरा की माननी पड़ती है। अगर ना माना जाए तो मुख्तलिफ हथकंडों से केबल ऑपरेटर्स को तंग किया जाता है, तो आपको पता है नोटिस वगैरह ये जो आपको भी सामना करना पड़ता है, इसी तरह केबल ऑपरेटर को ही इन मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो केबल ऑपरेटर को मजबूरन ये अहकामात मानने पड़ते हैं, तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। तो एहतजाज तो हम कर रहे हैं, मैं आपके सामने एहतजाज भी कर रहा हूँ कि अब बहुत हो गया, अब खुदा के वास्ते केबल ऑपरेटर को इसका अलग न बनाया। अगर किसी चैनल से कोई शिकायत है, अगर कोई गैर कानूनी काम को चैनल कर रहा है, तो ऑफिशियल तौर पे केबल ऑपरेटर को ऑर्डर दिया जाए, तो वो मानने के लिए तैयार है, हमें वो मानना भी चाहिए। और मैं केबल ऑपरेटर भाइयों से भी यही कहूँगा कि अनऑफिशियल अहकामात को केबल ऑपरेटर ना माने तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे ये इंडस्ट्री तुम सबू वाले का शिकार है, तो मजीद सार्फिन जो है ना वो हमसे बदल हो जाएंगे इस काम से। ठीक है, अच्छा यही वजूहत है कि हमारे सार्फिन डिजिटल मीडिया में शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा खालिद आराई साहब, जो आप कह रहे हैं कि अनऑफिशियल तरीके से, तो ज़रा इसको थोड़ा सुनने वालों के लिए, समझने वालों के लिए एक्सप्लेन करें कि आपसे रब्ता कर कौन रहा है और वो
اگر آپ بتا سکیں کہ ہدایات کیا دیتا ہے بند کیوں کرنا ہے، کیونکہ آپ بھی سوال کرتے ہوں کہ بھائی وجہ کیا ہے اس کو چینج کرنے کی، نمبر آگے بڑھانے کی، کیا کہتے ہیں وہ؟ دیکھیں جی جو پیمرا کا جو نیچے کا عملہ ہے نا، ظاہر ہے وہ سارے کیبل آپریٹر سے ان کا تعلق بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے ان سے یہ انسپیکشن کرنے کے لیے بھی وہ لوگ آتے ہیں. اب میں ایک چیز اس کا نام لوں، نام لینا مناسب بھی نہیں ہوگا ان کا، ان بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. احکامات تو ٹاپ سے آتے ہیں، اوپر سے آتے ہیں، نیچے کے جو افسران احکامات مانتے ہیں، ماننا پڑتا ہے ان کو. ظاہر ان کی طرف سے ہدایت آ رہی ہیں، وہ ہر کیبل آپریٹر کسی کیبل آپریٹر کو بولتے ہیں کہ یار اس کو پیچھے کر دیں، اس کو بند کر دیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، تو یہی اس کا طریقہ ہوتا ہے، یہی طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے کئی عرصے سے. بلکہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، آپ کے چینل کے ساتھ بھی ہوا ہے، کچھ اور چینل کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے. یہ مطلب جب سے یہ انڈسٹری بنی ہے اس طرح کے ہتھ کنڈے تو استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خالد آرائی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن خالد آرائی نے بتایا کہ غیر سرکاری طور پر ARY نیوز کو بند کرنے کی ہدایات دی جا رہی ہیں، اتھارٹی کے سامنے مجبور ہیں، حکم ماننا پڑتا ہے، مجبوری میں ARY نیوز کے نمبرز تبدیل کیے بند کر رہے ہیں. کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن ARY نیوز کے ساتھ ہے. چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن جناب خالد آرائی نے ARY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے واضح طور پر یہ کہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پیمرا سے، حکومتی عہدیداروں سے، متعلقہ حکام سے درخواست کی کہ حالات بدل رہے ہیں، خدارہ اب پرانی روش کو ترک کر دیں. اور PFUJ کے صدر شہزادہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ ARY کا مائک ہٹانا انتقامی کارروائی ہے، عدم برداشت بالکل غلط ہے. سیاسی لیڈرشپ اگر یہ کر رہی ہے تو کارکن کیا کریں گے؟ سابق صدر افضل بٹ نے کہا ہم ARY نیوز کے ساتھ کھڑے ہیں، ARY میں ہمارے کارکن کام کرتے ہیں. آپ نے کیبل آپریٹرز کو چینل بند کرنے کا کہہ کر اختیارات کا غلط استعمال کیا. عدم برداشت بالکل غلط ہے. پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈر جو ہیں اگر عدم برداشت کا مظاہرہ کریں گے، کارکن کیا کریں گے؟ اگر ARY کی کسی بات سے آپ کو اختلاف ہے، آپ ان کو کنونس کریں. اس طرح کا کام کرنا یہ انتقامی کارروائی ہے. مائک ہٹانا ان کے شان نہیں ہے. آپ نے کیبل آپریٹر کو کہہ دیا، اس کا مطلب آپ اپنے اختیارات کو غلط استعمال کر رہے ہیں. ہم تو ARY کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ARY میں ہمارے کارکن کام کرتے ہیں، کل ان کو نقصان پہنچے گا تو ہمارے کارکنوں کو نقصان پہنچے گا. پنجاب یونین آف جرنلسٹ کی ARY نیوز کا مائک اٹھانے کی مذمت. صدر پنجاب یونین آف جرنلسٹ ابراہیم نے کہا کہ مریم نواز کا اقدام اعلیٰ سیاسی اقدار کے منافی ہے. صحافی اداروں پر کسی صورت پابندی برداشت نہیں کی جائے گی. مریم نواز کو صحافی برادری کے معاملات میں تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.